اللہ نے جب قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو تم کس بات کی فکر کر رہے ہو؟ تمہاری ساری دعائیں اللہ ضرور قبول کرے گا، لیکن تمہیں صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ تمہیں کب کون سی چیز عطا کرنی ہے۔ اس لیے حوصلہ رکھو اور دعائیں مانگتے رہو۔ انسان کو سب سے زیادہ مایوسی اپنی لگائی امیدوں سے ملتی ہے۔ اعتبار کی چوٹ بہت گہری چوٹ ہوتی ہے، اس لیے اعتبار بھی اللہ پر اور امیدیں بھی اللہ سے ہی وابستہ ہونی چاہیے۔ لوگوں کا دل بھر جاتا ہے، کام نکل جاتا ہے اور پھر انہیں بدلتے اور ان کو تم سے کسی اور سے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ وہ آج ساتھ ہے تو کل کسی اور کو تمہارے ہی مقام پر لا کر کھڑا کر تمہیں اکیلا بے بس کر دیں گے۔ آخری سانس تک کا ساتھ تو صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ اس کا اپنے ہر بندے کے ساتھ ایک الگ تعلق ہوتا ہے۔ وہ مختلف ڈھنگ سے ہر ایک پر اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے، جو کبھی مایوس ہونے ہی نہیں دیتی۔ اس پر اعتبار اندھیرے میں روشنی کی طرح ہوتا ہے، بجھے ہوئے دل میں امید جگا دیتا ہے۔ وہ امید جس کے ٹوٹنے کا ڈر ہی نہیں ہوتا، اس سے وابستہ ہر چیز کی حفاظت جو کرتا ہے وہ شفا ملتی ہے۔ اس کے ڈر سے مایوسی، بے بسی، تکلیف تو ختم ہو جاتی ہے۔ جو چیز تمہیں سچ میں چاہیے اس کے لیے کبھی ہار نہ مانو، امید نہ ہارو۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے معجزوں کا۔ اگر تمہیں کوئی چیز ناممکن لگتی ہے تو اللہ اس چیز کو بھی ممکن کر سکتا ہے۔ میں نے یہ وہی سیکھا ہے کہ کبھی بھی ہار نہیں ماننا چاہیے، کوشش کرنا کبھی بند نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پر یقین ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہیے، کیونکہ جب تم دنیا والوں سے چھوڑ کر اللہ سے مدد مانگتے ہو تو سیدھا معجزے ہوتے ہیں۔ اللہ نے تمہاری دعا کو جان لیا ہے، اب وہ ہے ناممکن کو ممکن میں بدلے گا۔ صبر کے بعد کا جھڑ بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ بس رب پر یقین اتنا مضبوط کر لو، اتنا مضبوط کہ تمہارے دل سے آواز آئے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں۔ وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہے۔ یقین تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتی ہے۔ یقین تو سلگتی ہوئی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ تو تم اپنے رب سے اتنے مایوس کیوں ہو؟ یقین معجزوں کا بہت خاص حصہ ہے، اور آخری میں تمہیں تمہارا یقین ایسے تھام لے گا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، اللہ کو پتہ ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے ابھی۔ تمہیں بھلے ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو۔ اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تمہیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ اس نے تو تمہیں خود بنایا ہے، اس نے تو خود تمہارے اس دل میں جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظر کیسے اس دل کی طرف سے غافل ہو سکتی ہے؟
मखलूक खालिक को भूल सकती है मगर खालिक अपनी मखलूक को नहीं। अभी आजमाइश की घड़ी है, अभी तुम्हें सब्र करना है, बहुत सारा सब्र, क्योंकि सब्र के बाद तुम्हें सिला मिलने वाला है। इस इंतज़ार के बाद मुआवज़े होने वाले हैं। तो फिर अल्लाह से बात करते रहो, अल्लाह को पुकारते रहो, क्योंकि वो हमेशा जवाब देता है, हमेशा दुआएं कबूल करता है। कैसे वो ना जानेगा जिसने पैदा किया है। तुम जानते भी नहीं कि तुम दुआ करते करते कबूलियत के कितने करीब आ चुके हो। तुम जानते भी नहीं अब तुम्हारी मंजिल से कितना कम फासला रह गया है। तुम्हारा और तुम हो कि मायूस हो जाते हो। किस बात की मायूसी है तुम्हें? तुम्हारी हर दुआ अल्लाह ने सुनी है, उसके पास तुम्हारे आंसुओं का बेहतरीन सिला है। बस थोड़ा सा सब्र और कर लो, थोड़ी दुआएं और मांग लो। याद रखो, मुश्किल के साथ आसानी है, और अल्लाह पर यकीन रखे, बहुत ही जल्द आपकी दुआएं कबूल होगी। अनकरीब अल्लाह तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। आमीन सुम्मा आमीन। कभी ये मत सोचना कि अल्लाह तुम्हारी दुआ नहीं सुन रहा। कभी ना उम्मीद होकर दुआ करना मत छोड़ना। अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं को तुम्हारे लब पर आने से पहले ही सुन ली है। अल्लाह को तुम्हारा मांगना पसंद आ रहा है, इसलिए वो तुम्हें इंतज़ार करवा रहा है। अल्लाह से मांगते रहो, वो जल्दी तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तुम खुद देखोगे अल्लाह के मौजज़े तुम्हारे लिए होते हुए, और अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बनाएगा जिसके बारे में तुम्हें सोचा भी नहीं था। दुआओं को कमज़ोर मत सोचो, दुआएं तकदीरें बदल देती है। अल्लाह पे यकीन रखो। तुम्हारा उस चीज़ को नामुमकिन सोचना अपनी जगह, लेकिन वो तो अल्लाह है ना, जिससे तुम मांग रहे हो। उसके लिए कुछ भी अता करना मुश्किल तो नहीं है। तो मांगने से पहले ये ना सोचा करो पता नहीं ये मिलेगा या नहीं, ये मुकद्दर में होगा या नहीं। अपनी इस्ताकत देखकर नहीं मांगो, मांगने वालों को देख के मांगो। वो सब से बेहतर अता करने वाला है। वो तुम्हारे नामुमकिन को एक कुन से मुमकिन बना देगा इंशाअल्लाह। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, तुम खुद देखोगे अल्लाह के मौज़े तुम्हारे लिए होते हुए, और अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते बनाएगा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। दुआओं को कमज़ोर मत सोचो, दुआएं तकदीरें बदल देती है। अल्लाह पे यकीन रखो। अल्लाह से शुक्र करने वाली जुबान और एक मुतमईन दिल भी मांगो, जो अल्लाह की रजा में राजी रहे। जो भी दिया है, जितना भी दिया है उसने, उसमें राजी रहे। उसकी दी हर नेमत को इस तरह कबूल करे जैसे उसने अपने खजाने में से सबसे बड़ी नेमत अता की है। अल्लाह शुक्र करने वालों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। वो दिल जो मुतमईन हो जाता है अपनी हर हाल पर कि इस हाल को मेरे अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया है, तो वो दूसरों से मुकाबला करना छोड़ देता है। अपने हाल पर राजी रहता है, उस पर शिकवा नहीं करता। अपने पास मौजूद नेमतों का शुक्र करता है। जो कोई दुनिया के किसी कोने में बैठा अल्लाह से दुआओं में मांग रहा है और उसे बिन मांगे मुयस्सर है।